नमस्कार बंधुगण, आपण समस्त को पुणी थरे मो चैनल को स्वागत करुचे। दर्शक बंधु, जीवन रे सफलता पाइबा पई सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जिनिस हेउची आमर चिंताधारा। जदि आपण निजर चिंताधारा करिबार शैली को बदलाय देबे तेबे आपण जीवन आपे आपे बदली जिवो। एही वीडियो रे आमे आलोचना करिजु जे किपरि आपण निज मनरो नकारात्मकता दूर करी एक सकारात्मकता एवं शक्तिशाली चिंताधारा तैयारी करि परिबे। जदि आपण जीवन रे हताश अछंती, विफलता को नहीं भय करूचंती किंबा आग को बढ़िबा पई उपाय खोजुचंती, तेबे एही वीडियोटी खास आपण मानक पई। एही वीडियो देखिबा परे आपण निजरो कर्म पाई बा निजर लक्ष्य पाई गोटे नुआ दिग मिल जिवो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, वीडियो शेष पर्यंत मो सह जड़ी रुहंतु। आपण निजर प्रॉब्लम को भी मो सहित शेयर करंतु। हुए तो आपणकर एही छोट वीडियो रे निश्चय न निश्चय किछि न किछि आपण को गोटे नुआ दिग मिली परिबो, किछि नुआ वार्ता मिली परिबो, जहा आपण को आग को बढ़िबा पई रास्ता देखाइबो। प्रकृत रे आजिकाली आपण माने देखिछंती, आजिकाली गरीब परिवार लोक माने भी निजर कर्म अनुसार गरीबरु धनी हो जाइछंती। एमिति कोनोसी लक्ष्य लोक नाहंती जे कि असफल होई नाहंती। आमे गोटे थर जदि फेलर हो जाउचे, आमे निज मनर ही हारि जाउचे, किंतु एठी तो लोक 10 थर फेल होउचंती, एमिति कि 10,000 थर भी फेल होउचंती। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, आग को मु आपण को किछि सेही भलिया लोक मानक सहित मिसाइबी बा सेही लोक मानकर किछि कहानी सुनाइबी। आपण माने सेमानकर कहानी सुनिला परे जानि नेबे जे आपण मात्र 2 थर फेलर होइचंती, 5 थर फेल होइचंती। एठी तो लोक 10,000 थर फेलर होइचंती, तापरे जाई करी गोटिए बल्ब निर्माण करि पारिचंती। आज आपण जो 100 पावर बल्ब बा 200 पावर बल्ब निज घरे लगाइचंती, सेही बल्ब निर्माण पई केते थर फेलर होइचंती आपण जानिचंती? 10,000 थर। कहीं सेते बेले तो सही लोकटीर चिंताधारा बदलिलानी। आपण जानिचंती कि दुनियार सबुठारु शक्तिशाली जिनिस कोन? कोनोसी परमाणु बोमा नुह कि कोनोसी मारात्मक अस्त्र नुह, सबुठारु शक्तिशाली जिनिस हेउची मनिषर चिंताधारा। आज आपण जेउ भी परिस्थिति भी अछंती, ताहा आपणक अतीतर चिंताधारार परिमाण। एवं आसंता काली आपण जेउठी पहुंचीबे ताहा आजिर चिंताधारा उपर निर्भर करे। जदि आपण निजर भाग्य बदलाइबा को चाहुचंती, तेबे प्रथमे निजर चिंताधारा को बदलांतो। आमे दुनिया को सेमिति देखि नाहु जेमिति दुनिया अछि, आमे दुनिया को सेमिति देखु जेमिति हमर चिंताधारा अछि। एही परिप्रेक्षी रे कहिबी, बहुत लोक आजिकालीर दुनियार एही छंद कपट राजनीति एसबु को निज मन को आनी पारंती नाही, कारण आज भी एही दुनिया रे एमिति बहुत सारा भल लोक अछंती। एबे आमे कहिबा, जदि आमे कहा प्रति अन्याय करिबा सेही कर्म आम प्रति रिटर्न हबो। दर्शक बंधु, एठी अन्यायर कथा कुहा जायनी, एठी कुहा जायछि दुनिया सहित ताळ मिलेकी चलिबाकू पड़िबो। आमे गोटे जगह रे किछि कंटा वृक्ष अछि, सेही कंटा वृक्ष ऊपर कोन आमे खाली पादरे चली जिबा? सेठी हमकु चप्पल पिंधिबा पई पड़िबो। आगकू जदि बढ़िबाकू पड़िबो, आपनकू सेही कंटा रास्ता रे केमिति पार हेबे सेटा आपनकर ऊपर निर्भर करूची। चलंतु आज एक सुंदर कहानी आपनकू सुनाउची। आशा करूची मोर प्रिय दर्शक बंधु आगरु जेमिति मो चैनल को भल पाइबा देथिले, मो चैनल को बहुत सारा सपोर्ट देथिले, एबे भी सेमिति देबे। एही कहानीटी आपनकू गोटे नुआ दिग देखाई देबो। एही कहानीटी को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। प्रत्येक पाई एही कहानीटी निहाती लाभदायक अटे। आपण निजर व्हाट्सएप रे, निज इंस्टाग्राम, फेसबुक रे एहा को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। जणे जेजे बापा तांको नाती को कहिले, आम समस्तक भितरे दुईटी गधिया लढुचंती। गोटे होची राग, ईर्षा एवं नकारात्मकतार गधिया, अन्यटी होची प्रेम, शांति एवं सकारात्मकतार गधिया। नाती पचारिला, जेजे बापा शेषरे किए जीते? जेजे बापा हसिले एवं कहिले, जाहाकु तू प्रतिदिन खाइबो खाइबा को देबो से ही जीतिबो। शिक्षा कौन ना आपण आपणकर मन को केउ चिंताधारार खाद्य देउछंती, भयर ना साहसर? आसंतो बुझिबा केउ चिंताधारा आमको आगको बढ़िबा को दिए नहीं। एक सुंदर टेबुल जरिया रे आज आपनको बुझौची। दर्शक बंधु देखंतु, नकारात्मक चिंताधारा मनीष सब बेले जदि हारी जाए, मनरे बारंबार गोटे जिनस आसे, मु आगको बढ़ी पारिबि नाही।
ମୁଁ ଆଉ ଏଇ କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯଦି ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବେ ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଫିକ୍ସ ହୋଇକରି ରହିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଭଲ ବି ହବାକୁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ବନିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲେ ଆଜି ଟଙ୍କାଟେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନ ଏମିତି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଜୀବନ ଜିତୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ରାଜାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ ମୁଁ ଏହା କରିପାରିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ଏମିତିରେ କିଛି ଲୋକ ଏଇଆ କୁହନ୍ତି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ଯିଏ ଏମିତି କହିଦେଲା ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ହିଁ ଖରାପ କଲା। ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସ ପାଖକୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ କରାଯାଉ, ମୁଁ ଖରାପ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ନେଗେଟିଭିଟି କାମ ହବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ହିଁ ଦେବନି, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବି ଦେବନି। ସେଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭିଟି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ ସେମିତି ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରିବି, ମୁଁ ଶିଖିପାରିବି, ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି, ଯଦି ଆଜି ଯାଏଁ କରି ଆସିଛି ଆଗକୁ କରିବି, ପୁଣି ଥରେ ସେହି କାମକୁ ମୁଁ ନୂଆ କରିବି। ଯଦି ଆଜି ଯାଏଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମରେ ଫେଲର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଅଟକି ଯିବା ବଦଳରେ ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁନି, ରାସ୍ତା ବଦଳାନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମାଧାନ ଉପରେ ନୁହଁ। ଆପଣ କଣ ସମସ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟା କଣ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମାଧାନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଦିଗ ମିଳିଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଈର୍ଷା କରୁଛେ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସଫଳତାର କାରଣ। କାରଣ ଆଜି ଯେଉଁ ସେ ଗୋଟିଏ କାରରେ ବୁଲୁଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଆଗକୁ କେମିତି ଗଲା, ଅଥବା ନିଶ୍ଚୟ ତାର କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ, ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଖରେ କିଛି ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଏତିକି ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଈର୍ଷା ଜାତ ହଉଛି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କେମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ଚାହିଁପାରିବେ ସେଇଆ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସଫଳତାରୁ ପ୍ରେରଣା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦୁନିଆ ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରିବା ବଦଳରେ ପ୍ରେରଣା ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଭୁଲ ହେଲେ ଭୟରେ କାମ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ସଫଳତାର ଏକ ସିଡି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହଉଛି ଆପଣ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ସିଡି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ସଫଳତା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପକେଟ ଗରିବ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କେବେ ଗରିବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କାମ ଏଥିପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଥରେ ବା 2 ଥର ଫେଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଥୋମାସ ଆଲଭା ଏଡିସନ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 10,000 ଥର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବିଫଳ ହୋଇନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି 10,000 ଉପାୟ ଖୋଜିଛି ଯାହା କାମ କରେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି ବା ଫେଲର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜରିଆରେ ସେହି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆପଣ ଫେଲର ହେବେ ତ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଏଇ କାମଟି କରିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଫେଲର ମିଳିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମୁଁ ଏଇ କାମ କେବେ ବି କରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ କଲେ ପୁଣି ଥରେ ଅସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ସେହି କାମ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଅସଫଳ କରିବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ଫେଲର ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଇନ୍ ଲର୍ନିଂ ଫେଲ୍, ଶିଖିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ। ଫେଲର ଅର୍ଥ ଏହା ହେଉଛି ଶିଖିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ। ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳାନ୍ତୁ, ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଆସିନି ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଜ ମନକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କିପରି ପ୍ରତିଦିନ ବଦଳାଇବେ? ଏହି 5ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବି ବଦଳାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ 21 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଭାଗ୍ୟରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କାରଣ ଆପଣ ଫେଲର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନରେ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବି। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଭାଗ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ ଦୋଷ ଦେବା ବନ୍ଦ କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସରକାରକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ପରିବାରକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କାହାର ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଖୋଜିବା, ତେବେ ନିଜର ଦୋଷ କେଉଁଠି ଖୋଜିବା? ଆମେ ତ ଅନ୍ୟର ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତେବେ ଆମେ ଆମର ଅଭିଯୋଗ କିପରି କରିପାରିବା? ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାହାର କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିବେ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଫେଲର ହେଉଛନ୍ତି, ନିହାତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେବ। କୃତଜ୍ଞତା, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଆପଣ ଫେଲର ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେହି ଫେଲର ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଜି ହିଁ ସେହି ଦିନ ଯେଉଁଠୁ ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଜିଦକୁ ଜେଜେମା କରନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନରୁ ହାରି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଉଠନ୍ତୁ, ଜାଗନ୍ତୁ, ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆପଣ ଜିତିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଏହିଭଳିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।